प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं परमिंदर सिंह, लैक्चरर पोलिटिकल साइंस, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल शैणा, जिला बरनाला की तरफों अज पंजाब एजुसेट स्टूडियो स्कूल सिक्ख्या विभाग मोहाली वालों आप जी दे नाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक उप विशा भारती संसद लैके हाज़र होया हाँ। सो प्यारे विद्यार्थियों, भारती संसद साडे राजनीति शास्त्र विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा टॉपिक है। इस लैसन नूं करन तो बाद साडे विद्यार्थी इस योग हो जाणगे कि वो समझ सकणगे कि संसद की हुंदी है, संसद दे विच कौन कौन शामिल हुंदा है अते संसद दे विच की गतिविधियां कीतियां जांदियां हन जां संसद दे की काम हन अते की शक्तियां हन। सो प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला ये जो तुसी स्क्रीन ते तस्वीर वेख रहे हो, ये है भारत दी नवीं संसद। ये जो बिल्डिंग दी तुसी तस्वीर देख रहे हो, ये जो साडी पुरानी संसद सी उस दी जगह ते नवीं संसद तैयार की गई है। 2023 दे विच साडे देश के मानयोग प्रधानमंत्री जी वालों इसका उद्घाटन किया गया सी। सो इस संसद जिहड़ा बिल्डिंग का आकार है वो तिकोना है। सो इस तो अगे हुण जो तुसी अपनी स्क्रीन ते तस्वीरां वेख रहे हो, ये दो तस्वीरां साडी भारती संसद की पुरानी बिल्डिंग अते नवीं बिल्डिंग दीयां तस्वीरां हन। तुहानूं ये तस्वीरां तां दिखाईयां जा रही हैं कि कई बार किते सानूं कोई पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन दे विच जां किसी असाइनमेंट दे विच सानूं साडी संसद की बिल्डिंग की तस्वीर लगाउणी पवे बच्चों नूं, तां उन्हां नूं पहचान होवे कि साडी भारती संसद किस बिल्डिंग दे विच है। सो तुसी देख रहे हो टीवी स्क्रीन ते अपनी ते खब्बे हत्थ जिहड़ी पुरानी बिल्डिंग है संसद की ते सज्जे हत्थ जिहड़ी नवीं बिल्डिंग है संसद की। सो प्यारे विद्यार्थियों, भारती संसद की असी गल करते हैं। सो भारती संसद नूं असी केंद्री विधान पालिका भी कह सकते हैं। इसनूं केंद्री विधान पालिका भी कहा जाता है। सो केंद्री विधान पालिका की है, इस दे विच कौन कौन शामिल है, उस दे बारे विच आपां जानकारी प्राप्त करांगे। सो भारत का जिहड़ा राष्ट्रपति आ वो केंद्री विधान पालिका का अनिखड़वां अंग है, पर एक केंद्री विधान पालिका के दोहां सदनां विचों किसी भी सदन का मैंबर नहीं है। सो इत्थे सानूं स्पष्ट हुंदा कि केंद्री विधान पालिका के किन्ने सदन है? 2 सदन है। किन्ने सदनां विचों? 2 सदन है। सो राष्ट्रपति है जिहड़ा वो इन्हां दोहां सदनां विचों किसी भी सदन का मैंबर नहीं हुंदा अते ना ही इन्हां सदनां दीयां मीटिंगां दे विच हिस्सा लैंदा है। पर दोहां सदनां विचों पास कीते बिल जां प्रस्तावित बिल जिन्हां नूं पास करन दी अंतिम प्रवानगी देण दी शक्ति किस कोल है? राष्ट्रपति कोल है। सो वो राष्ट्रपति ही दिंदा। सो इन्हां बिलां नूं पास कौन करदा? जो दोहां संसदां वल्लों दोहां सदनां वल्लों भेजे जाते अंतिम प्रवानगी लई किस कोल भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति कोल। हुण जे केंद्री विधान पालिका की गल करिए तो भारत की केंद्री सरकार का एक यह विलखण अंग आ। की है यह? विलखण अंग आ बच्चों, जिहड़ा भारत की लोकतंत्री राजनीतिक प्रणाली विच केंद्री थां रखता है। केंद्री थां मतलब पिवट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, मेन फोकस हुंदी है इहदे ते सारी लोकतंत्री राजनीतिक प्रणाली। लोकतंत्री राजनीतिक प्रणाली दे विच केंद्री थां रखदा कौन? केंद्री विधान पालिका। सो भारत ने बरतानिया की तर्ज ते
ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ? ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆਰਟੀਕਲ 79 79 ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? 2 ਸਦਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ 2 ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ? ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦਨ ਆ, ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ? ਬਾਲਗ ਮਤ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਿਹੜਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਭਾਵ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਸੂਬੇ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ।
जनरल नॉलेज ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸਦਨ ਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਆ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? 545। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ? 545 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 532 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ 532 ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਚੋਂ ਆਏ ਚੁਣ ਕੇ। 13 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? 13। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? 13। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ 545 ਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 532 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। 104ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 104ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1999। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1999 ਆ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, 1999 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਾਲਗ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 18 ਈਅਰ, 18 ਸਾਲ।
ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ? 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੇਟਾ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਆ ਛੋਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲੂਗੀ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੈਂਬਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡਿਸੋਲਵ, ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ? ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਆ? ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ? 250। 238 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ? ਸਾਹਿਤ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੀਨਸ, ਕਲਾ, ਆਰਟਸ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇਹਨਾਂ 4 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟ, ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? 250 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 2 ਸਦਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਆ? ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਮਿਆਦ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਥ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ? 543, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 530 + 13, ਤੇ ਉਧਰ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ 245, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 229 + 4 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 250 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 245 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਦਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਵਰਸ। ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਸਦ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਪੈਸਾ, ਬਜਟ। ਸੋ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਅਨੁਛੇਦ 368 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 61ਵੀਂ ਸੋਧ 1999 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 104 104ਵੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੈਸਾ, ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਸਦ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਸੈਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।